बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 14 सितंबर पाकिस्तान दे विच इतवार दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां भैणां ते भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहली खबर जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करनी है वो ते काउंटडाउन है 76 दिन 76 डेज़ टू गो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की दूसरी रिटायरमेंट, तुहानूं पता है ना पहला भी रिटायर हो चुके हैं तो एक्सटेंशन भी लै चुके हैं, हुण दूजी बारी रिटायर हो रहे हैं तो एक एक्सटेंशन होर मंग रहे हैं। तो अजकल जाहिर है वो उत्ते ही ज़्यादा गल हो रही है। मैं उर्दू वीलॉग दे विच तफसील नाल अज डिस्कस करना है, थोड़े चिर बाद आएगा तुहाडे सामने कि फील्ड मार्शल साहब की परफॉर्मेंस की अज उन्होंने रिजल्ट कार्ड से मैं उर्दू वीलॉग जो दोपहरे आएगा वो गलबात करांगे। लेकिन इस वेले जी तुहाडे सामने इत्थे खबर रखनी है वो है झांझर दी पावां छणकार। गाना तो तुहानूं याद है मलका तरन्नम नूर जहां। तुसीं आखोगे गिल साहब एड्डी सीरीयस गल करते करते किहड़े पासे निकल आए। वो मैं करां कि पाकिस्तान जिहड़ी सर्कस चलन रही है वो ही तुहानूं दसनी पैनी है ना। मैं घरों तो खबरां बना नहीं लैणियां। तुहानूं पिछले हफ्ते खबर दित्ती सी भी लाहौर दे विच एक थाणे दे विच मुकदमा दर्ज होया मुंडे ते, और कसूर उहदा इह निकलिया भी जी वो टेप दे उत्ते अपनी गड्डी दे विच मलका तरन्नम नूर जहां दा गाना झांझर दी पावां छणकार बड़ी उच्ची आवाज़ च सुन रहा सी। वो फिर बड़ा लम्मा चौड़ा ASI ने तहरीर लिखी कि जनाब पंजाब का जोड़ा स्पीकर लाउड स्पीकर एक्ट की फलाने की खिलाफ वर्जी है तो ये खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिता है। तो खुली बेशर्मी सी। इत्थे हुक्मरान लुट के लै गए ने, इत्थे आइन तोड़ छड़िया आमरा ने। जितने भी पिछले आर्मी चीफ जोड़े ने वो आइन तोड़ते रहे ने जो उन्होंने दिल किया है। याया खान होवे, उस तो पहला अयूब खान होवे, उस तो बाद ज़ियाउल हक होवे, मुशर्रफ साहब होण। तो कहने का मतलब है उन्होंने कोई नहीं पुछदा, लेकिन झांझर दी पावां छणकार ना किते सुन लै कोई उच्ची आवाज़। बहरहाल वो मुकदमा जज साहब के सामने गया। जज साहब मैनूं लगदा कोई शकीन सन, शुक्र है उन्होंने ये नहीं आख्या भी ASI जिहड़ा इत्थे नच के विखाए। उन्होंने आख्या भी मलका तरन्नम नूर जहां दा गाना जिहड़ा झांझर दी पावां छणकार ये मेरा बड़ा फेवरेट है तो ये उच्ची आवाज़ च सुनिया जा सकता है, नीवीं आवाज़ च नहीं सुनिया जा सकता। उन्हां मुकदमा खारिज करके तो बंदा जिहड़ा उन्होंने इस मुकदमे तो बरी कर दिता बाइज्जत। हुण इत्थे काम असल पाकिस्तान दे विच फसाद दी जड़ है। इत्थे कोई बंदा किसी नाल भी धक्का कर दे, इस तरह ही है भी कोई तुसीं तुरे बैठे होवो किते कोई बंदा आवे चाकी छुरी लैके तुहाडी बांह वड्ढ के लै जाए। बड़ी बड़ी मैनूं पता ग्राफिक जी मैं तुहानूं मिसाल देण लगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी है तुहाडे समझण लई। कोई बांह वड्ढ के लै जाए तुहाडी ते तुसीं रौला पाओ अदालत जाओ मेरी बांह वड्ढ के लै गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे कोलों तुहाडी बांह लै दिंदे ने तुहानूं वापस। वो तुहानूं बाद जुड़े ना जुड़े ये तुहानूं बांह फड़ा दिंदे ने भी ऐ लै बई ये हुण बांह दा जो करना ही कर लै। वो तुहाडे नाल भावें ना जुड़े, तुसीं टुंडे हो जाओ तो भावें तुसीं जो मर्जी हो जाओ, वो इन्होंने कोई लैण देण नहीं। मतलब इस मुल्क च कोई किसी का बंदा अगवा कर लै, अपना ISI MI या पुलिस किसी को मारे कुटे किसी झूठा मुकदमा दे दे तो अदालतां जिहड़ा मैक्सीमम इंसाफ दिंदियां ने ना वो है कि वो बंदे की दादरसी कर दिंदियां ने भी जिहड़ा अगवा होया उन्होंने कढ के लै आओ। जिन्हें अगवा किया इन्ने दिन अगवा रखिया मार कुटाई की या परचा दिता उन्होंने पुछण वाला कोई नहीं। हुण ये जिहड़ा ये बशरम सी जिहड़ा ASI जिन्हें परचा दिता झांझर दी पावां छणकार दिते, मेरे तो ख्याल दे विच इहनूं झांझरां पवा के होर कुछ भी नहीं सी ते इहनूं झांझरां पवा के उस अदालत के सामने नचाउणा चाहीदा सी ते पिछे गाना लाउणा चाहीदा सी। इहनूं कहना चाहीदा सी भी इस गाने दे उत्ते तू नच। मतलब इहदे ते ज़्यादा फाइन कर दो ना, FIR दे छड़ी इस गल दे उत्ते। उहदी वजह यह है कि साडे एहतसाब कोई नहीं, भावें उत्ते कोई ताले अज़मा जिहड़ा डिकटेटर है वो आके आइन तोड़ दे तो भावें थल्ले जिहड़ा कोई बंदा वो किसी जाली परचा दे दे तो भावें पटवारी जिहड़ी वो जाली फर्द जारी कर दे। किसी बंदे नूं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उन्होंने कोई कॉन्सीक्वेंसिस नहीं है, नताइज का उन्हें कभी भी सामना नहीं करना। इस वास्ते इत्थे जिहड़ा लुच्चा वो उन्ना उच्चा उन्होंने ये पता भी लुट लो जिन्ना लुटिया जा सकता। फड़े गए तो अद्धा माल वापस करके छुट जाएंगे। साडा तो नैब भी यही करता है, उत्थे प्ली बारगेन तुसीं लुटो बाद थोड़े बहुत पैसे दे के बाकी पैसे अपने अपने खीसे च पाओ। मैं साइड वाली जेब में खीसा कहते हैं पंजाबी च, तो अपना नीवें नीवें होकर निकल जाओ। अच्छा जी अगे चलने, ये खबर तो हो गई। अगली सुन लो, तुहानूं किते ये ना लगे भी हर पासे ये झांझर दी पावां छणकार ही है, दूसरा काम भी हैगा जी। अगे सुनो, इस्लामाबाद च पिछले 24 घंटियां च डेंगी दे 25 नवे केसिस जिहड़े ने वो आ गए। हाँ जी 25 नवे केसिस इस मोजी मर्ज दे आ गए और ये जाहिर है तुहानूं पता अमवात हो जांदियां ने, शहरीआं नूं समझ नहीं आती, वक्त जाते नहीं, डायगनोज नहीं हुंदा, उस तो बाद उस तरीके दे नाल दवाइयां भी नहीं लभदियां। तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी है, हर साल ये सैकड़ा जाना लै जांदा है। दूजे पासे सुनो, रावलपिंडी दे विच डेंगी ऑपरेशन ते तैनात 200 तो ज़्यादा एहलकार ड्यूटियां तो गैर हाज़र।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਘੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਝਣਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2-4 ਘੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਡੈਂਗੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਢੋ ਕੱਟੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਇੰਜ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਟੀਡੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਉਹਦੀ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 2 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਉੱਤੇ ਵਾਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਵਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, SOPs ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਇਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। ਤੇ ਤੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਰਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੜਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੌਲੀਦੀ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਛਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨਰਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਰਜੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 8 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ 8 ਮਿੰਟ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਰਸ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੰਡੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ
ਪਰ ਲੱਗਣ ਇੰਜ ਡਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜੇ ਤੇ ਜੂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ 50 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 80 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਦੂਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਮਸਲਤ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚਟਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਲੀਪੁਰ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਸ, ਪਕਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਏ, ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੂਨ ਲੀਗੀ MPA ਸਲਮਾਨ ਨਈਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਮੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਸ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਣਾ MPA ਆਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚਤਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਾਲਮਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜੁੜਵਾਂ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ। ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟੌਕ, ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ, ਚੇਤਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਚੇਤਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੀਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤਾਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਛੱਡੀ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਲਾਓ ਤੇ ਮਾਰੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਰੋਲੈਕਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟੋਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਖਲੂਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੈਗਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਾਥੀ ਵੀ ਦਿਓ, 100 ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ 50 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹਿਲਾ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਢਿਆ, ਜੱਜ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।